ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਜੋ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਸਮਾਨ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਅਜੀਜ਼ੁਲ ਨਵਾਜ਼ ਗਨੀਮੁਲ ਖਰਾਜ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਸੋਦਰ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ, ਰਹਿਰਾਸ, ਆਰਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਖਾਸ ਆਪ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਸਾਹਿਬੇ ਸਹਾਬਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਪੀਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਤਖਤ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀਵਨ ਕਥੜੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣੇ। ਇਕਾਗਰਤਾ, ਅਦਬ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਤਨੇ ਮਾਤਾ ਭਰਾਤਾ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੇਸ਼ਤਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋੜਦਿਆਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਚਰਨ ਚੁੰਮਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਤਿਹ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਰਵਣ ਕਰਦਿਆਂ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਿਵਾਜੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ, ਕੰਠ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਬਾਰੇ ਰਮਲੀ ਦਾ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਦਾ ਵੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਪਏ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਜੋਧ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਗਰ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਕਾਂਗੜ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਦ 2 ਕੋ ਕਾਂਗੜ ਨਗਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ। 2 ਕਾਰਨ ਹਨ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵ
कि थोड़ा घोड़े नूं खाली चलाइए, थक गया होवेगा इतनी दूरों चल के आके। गर्म शरीर दरिया विच छलांग लगाई ते फिर लंबा सफ़र तय करके पहुँचा। कुछ देर खाली चले। दूसरा गुरु हरगोबिंद साहब जी प्रति श्रद्धा है, प्रेम है। जैसे कोई सिख भावें बाहरों हवाई जहाज़ ते आउंदा है, अपनियां मोटरां कारां ते आउंदा है, पर दर्शनी ड्योढ़ी विच प्रवेश पैदल ही करता है। ते फिर जोड़ा दूर जोड़े खाने चो उतार के फिर नंगे पैरी आउंदा। ये सतगुरु जी प्रति सिख दा आदि काल तो सन्मान रहा है। तीसरा एक कारण होर दिखाई पैंदा है कि हुण अपने आप नूं पूरा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सैना पिछे इतनी जल्दी नहीं आ सकती, क्योंकि सारिਆਂ नूं अंदर कैद करके आए ने। सारे दरवाज़ियां दियां चाबियां दरिया बुरदा करके आए ने। इसलिए बड़े आनंद विच हर पक्षों सेफ्टी है, सत्कार है, श्रमित घोड़ा है। ते महाराज जी दे पावन पड़ाव अस्थान कांगड़ की धरती ते आ पहुँचे। साहिब जियां दी नज़र पै गई कि बिधि चंद जी घोड़ा लैके आ रहे। सतगुरु आप अगों दर्शन देण वास्ते आए। चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुरु कोट पैंडा आगे होए लेत है। जदों सिख महाराज जी दे घर वास्ते चल पैंदा है ना, उदों ही गुरु पातशाह भी अपने घर तो सिख वाल नूं चल पैंदे ते मेल होंदा है, आप लैके आउंदे। जिवें भाई लहणा जी नूं गुरु नानक खुद लैके आए, इस तरह मैं अर्ज करा अनेक ही उदाहरणां हन। और सूक्ष्म रूप विच ये खेड सदीवी है। जैसे विछड़िया होया बच्चा माँ नूं मिलन आ रहा होवे ते माँ नूं भी पता चल जाए बच्चा आ रहा है, तो जितना दौड़ के बच्चा आ रहा उतनी तेज़ी नाल माँ भी उस वाल वधदी। ये गुरु दा ते सिख दा जिहड़ा रिश्ता है, ये दुनिया दे किसी भी रिश्ते नालों महान है। असन बसन तन ताम काहूँ मैं ना देखियो, जैसे गुरु सिख साध संगत को नाता है। सारे रिश्तियां दा, सारे नातियां दा सिरमौर आत्मिक रिश्ता नाता जे कोई है तो गुरु दा, गुरु दे सिख दा ते गुरु दी साध संगत दा। महाराज जी ने आप प्यार किया, अगों आए तो बहादुर बाबा बिधि चंद जी ने दौड़ के चरण पकड़, बहुत प्यार भरे बोल होए। महाराज जी ने गल नाल ला लिया, प्रेम किया ते कांगड़ विखे बोल आखे, बिधि चंद सीना गुरु का सीना, गुरु के रस में पीना, बिकार ते उरहीना ते उर आनंद को दीना। इस महान बचन सतगुरु जी ने बहादुर बाबा बिधि चंद जी नूं आखे। पहले ही रोम रोम करके रस नाल भरे हुए ने, निर्माणता नाल, सेवा दी महानता नाल भरिया होया हिरदा है। ते महाराज जी दे बचनां दी बरकत नाल होर भी रोम रोम रस दा सोमा बन गया। बिधि चंद सीना गुरु का सीना, रस में गुरु के रस में पीना, बिकार ते उरहीना ते उर आनंद को दीना। महाराज ने बहुत आखे।
ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ, ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਪੇਸ਼ਤਰ ਸਾਰੇ ਆਖੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਖੋ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ। ਵਾਹ। ਬਿਖਮ ਸਥਾਨ ਦੁਰਗ ਬਟ ਗਾਢੇ। ਬੜਾ ਬਿਖਮ ਔਖਾ ਥਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਾ ਲਿਆਏ ਹੋ। ਰਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਨਰ ਜਠਾਂਡੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸੈਨਿਕ ਜਿੱਥੇ ਸਨਤਬੱਧ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਨਕ ਰੀਤ ਕਰ ਜਹ ਤਕਰਾਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਕਿ ਮੋ ਲੰਘ ਆਇਓ ਇਸ ਥਾਈ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਲੰਘ ਕੇ, ਦੀਵਾਰ ਫਾਂਦ ਕੇ, ਦਰਿਆ ਤਰ ਕੇ ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ ਦੇਖੀ ਸੋ ਅਤ ਬਿਸਮਾਏ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਨਹਿ ਜਹਾਂ ਕੈ ਨਰ ਸਮੁਦਾਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਸੋ ਪੀ ਸਗਰੇ ਲਖੈ ਅਚੰਭਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸੁਣਨਗੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕੁਨ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਬਿਦਤੈ ਜਗ ਜੋ ਦੰਭ ਅਰੰਭਾ। ਤੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਦੰਭੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੋ ਬਣਾਉਟ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਜੁਗਤੀ ਤੁਸਾਂ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਪਰ ਕੌਣ ਕਰ ਸਾਕੈ ਐਸੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਚਰਜ ਲਖ ਕੈ ਕੀਨਸ ਕੈਸੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸਚਰਜ ਕੌਤਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿੰਦ ਮਸੰਦ ਜੋਧ ਤੇ ਆਦ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਜੇ ਹੋਏ ਮਸਨਦੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜੋਧ ਰਾਏ ਜੀ ਆਦਿਕ ਕੋ ਗਾਥਾ ਸੁਨ ਹੋਏ ਬਿਸਮਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਥਾ ਸਾਰੀ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋਵਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ, ਪਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਿਆ ਕਹਿਤ ਪਇਓ ਸੁਨ ਸੁਆਮੀ। ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਤੁਮ ਸਭ ਜਾਣਤ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੋਹਿ ਬਦਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਕੇ ਸ੍ਰੋਣ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸੁਨਾਵਨ ਕਰੁਣਾ ਪਾਉਣ। ਇਹ ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਬ੍ਰਿਤੰਤ ਅਬਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਢੰਡੋਰਾ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਓ ਬਨ ਕਰ ਘਸਿਆਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਸੇਰਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਕਾਈ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਾ ਕਸਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਘਾਈ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੇਵ ਹੈ ਅਨ ਕੀ ਇਸ ਬਿਦ ਕੀਏ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਕੋ ਦੇਖ ਰੀਝ ਸਭ ਗਏ, ਉਸ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਘੋੜੇ ਦਾ ਘਾਹ, ਦਾਣਾ, ਪਾਣੀ, ਮਾਲਸ਼, ਘੁਮਾਉਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਕਣਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿਕ ਦੇਖ ਕੇ ਦਰੋਗਾ ਸੋਂਦੇ ਖਾਨ ਤੇ ਅਨਾਇਤ ਖਾਨ ਸਾਰੇ ਵਿਸਮਾਦਤ ਹੋਏ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਧਰਿਓ ਜੀਨ ਸੋ ਥਾਨ ਨਿਹਾਰਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਨਿਕਸਨ ਹੇਤ ਭੇਤ ਲੈ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਲੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ, ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਬੁੱਧ ਸਦਕਾ ਸਾਰਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਛਲਾਂਗ ਲਗਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਈ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦ ਘੋੜਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਏਗਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਕਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਗਿਰਨ ਨਾਲ ਲਹਿਰਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਬਈ ਘੋੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਪੈਰ ਟੁੱਟੇਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੱਥਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਰ ਇਕੱਤਰ ਸੇਵਕ ਸਮੁਦਾਈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਸ਼ਾਰ ਬਾਰਨੀ ਆਨ ਪਿਲਾਈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਅਚੇਤ ਪੇਲੇ ਨਿਜ ਕੋਰਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਅਚੇਤ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਧਰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਖੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਬਈ ਮੈਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੀਂਦੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ, ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸਲਾਮ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਭਿਮਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘੋੜਾ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਖਾਈ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਖਲਾਕ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਲੋਕੀ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਖਾਏ ਹੋਏ, ਰਾਮ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਰਹੀਮ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਤਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਖੰਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀਪ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ, ਦੀਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਤੜਪ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਖੰਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੱਗ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪਰਖ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 22 ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੰਦੋਏ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਜ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘੰਟਾਲ ਹੈਗੇ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਹੈ, ਸੁਰ ਤਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਖਲਾਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਦੰਭੀ,
ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਏ ਜੀਨ ਰਸਰਨ ਤੇ ਛੋਰਾ। ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਤੋਂ ਰੱਸੀਆਂ ਖੋਲ ਲਈਆਂ। ਸਭ ਅਚੇਤ ਦਿਸ ਚਰਿਆਉ ਦੁਰਗ ਦੀਵਾਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉੱਚੀ ਬੁਲੰਦ ਦੀਵਾਰ ਦਰਿਆ ਐਰਾਵਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਚੜ ਚਾਬੁਕ ਹੱਥ ਕੀ ਛਾ। ਉਸ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਕੇ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਅੱਡੀ ਲਾਈ। ਸੁਨੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੁਦਿਓ ਐਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਘੋੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਬਲ ਲਗਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਘੋੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਉਡਿਓ ਜਾਤ ਕੋ ਜੈਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਲਿਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸਿਆਣਾਪਨ, ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਮਾਣਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਘੋੜੇ ਨੇ ਛਲਾਂਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਗੰਮੀ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਰ ਭਿਗਿਓ ਲਗ ਬਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਬਈ ਘੋੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੰਗ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ। ਪੁਨ ਜਾਨੂ ਲਗ ਰਖ ਪਾਪਾਰੀ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਘੋੜਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਨਹੀਂ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਾਣੀ ਰਿਹਾ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹਲੂਣਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ, ਪਿੱਠ ਹਿੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਥਾਲ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਡੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਚਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਛਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਆਕਾਸ਼ਚਾਰੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗੂ ਤਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਚਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਗਨ ਚਿੰਤ ਸਲਤਾ ਤਰਿਆਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਦਰਿਆ ਵੀ ਤਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰ ਤੁਨ ਤੁਨ ਹਜਰਤ ਪਛਤਾਇਓ। ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਾਸ ਅਹਿਲਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰ ਧੁਨ ਧੁਨ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਛਤਾਇਆ। ਅਤ ਪ੍ਰਿਯ ਗਏ ਰਿਸਿਓ ਕਹਿ ਤਬੈ। ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਘੋੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਲੱਛ ਲਿਓ ਖੋਜੋ ਜਬੈ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਨਾਮ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਖੋਜ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਦੇਵਾਂਗਾ। 4 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਘੋੜਾ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਘੋੜੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪੁੰਨ ਗਇਓ ਦੂਸਰੇ ਹੇਤ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ, ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਸਾਂ ਭਰਿਆ ਥਾਪੜਾ ਕੰਢ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਤਰਿਓ ਧਰਮ ਸਾਹਿਤ ਭੇਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਘੋੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਹੌਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਟਿੰਡਮ ਫਿਰਤ ਸੁਨਿਓ ਮੈਂ ਜਬੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੋਜੀ ਬਨਿਓ ਚਹਤ ਜਿਹ ਤਬੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਵੀ ਖੋਜੀ ਬਣ ਜਾ। ਪਹਿਲੇ ਘਾਈ ਬਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖੋਜੀ ਜੋਤਸ਼ੀ ਰਮਲੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੁਨੀ ਸਹੋ ਸੁਧ ਖੋਜੀ ਤੇ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖੋਜੀ ਆ, ਮੈਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਨਾਇਤ ਖਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਬਾਂਛਤ ਹੁਤੋ ਸਮੀਪ ਬੁਲਾਇਓ। ਇਹ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਦੇਖੀ ਬਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਝੱਟ ਬੁਲਾ ਲੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੇਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਝਟਪਟ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਬੇਸ ਤਰਿਓ ਅਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿਕ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਬਾਸ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਨ ਕਿਸਹੂ ਤੇ ਗਇਓ ਪਛਾਨੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵਰਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ ਨਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਘਸਿਆਰਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਜੋਤਸ਼ੀ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਰਮਲ ਗਨਕ ਅਰ ਸ਼ਗੁਨ ਵਿਚਾਰਨ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਗਹਿਰਾ ਇਕਾਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਨਾ ਭੀੜ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗਹਿਰਾ ਕੋਈ ਚਿੰਤਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਸੁਰਤ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਕਲਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਪੈਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧਮ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਸੁਰਤ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਪੈਂਦੀ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੇਵਲ ਘੋੜਾ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਖੋਜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਬਾਸ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਰਮਲ ਗਨਕ ਅਰ ਸਗੁਨ ਵਿਚਾਰਨ। ਮੈਂ ਰਮਲ ਵਿਦਿਆ, ਗਣਕ, ਜੋਤਸ਼ੀ, ਸਗਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਗੁਣ ਮੋਹ ਮੈਂ ਕੀਨ ਉਚਾਰ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਨ। ਸਾਹੁਰ ਦੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ। ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਈ। ਹੈ ਕੋ ਖੋਜ ਲਿਓ ਮਨ ਪਾਇਓ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਘੋੜੇ ਦੀ ਖੋਜ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਦਮ ਚਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਕਿਲੇ ਤੇ ਪੈਰ ਜਾ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਸ ਕਿਲੇ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਵੱਜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੈ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਜੋਤਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਲਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਬਈ ਨਿਰਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਕਿਲੇ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਹੁਣ ਵੱਜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੀਵਾਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਬਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਏ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਅਸਮਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਸੀ ਉਹ ਘਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਘਾਹ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਈ ਇਹ ਪੱਕਾ ਜੋਤਸ਼ੀ ਹੈ
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਇਆ। ਅਸਗੁਲ ਬਾਗ ਪਾਸ ਲੈ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਘੋੜੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਮ ਮੈਂ ਕਹਿਤ ਰਹਿਓ ਤਿਮ ਕੀਓ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਵਸ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਂਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੀਨ ਪਵਾਏ ਪਠਾਇਓ ਡੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਰੋ। ਤਾਲੇ ਆਦਿਕ ਲਗਵਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਮਨ ਬੁਰਜ ਗਇਓ ਤਿਸ ਬੇਰੇ। ਸੰਮਨ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਦ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਿਸਨੀ ਚੇਟਿਗ ਮੈਂ ਅਰ ਘੋਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਛਲਾਂਗ ਲਗਵਾਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਘੋੜਾ ਹੀ ਸਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸੀ ਗੁਪਤ ਰੂਪ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਰੇ ਮਾਰ ਦੀਏ ਸਭ ਪੌਰਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਜੋ ਜੋ ਮੈਂ ਆਖੀ ਗਿਆ ਉਹ ਕਰੀ ਗਏ। ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਭਇਓ ਇਕਾਂਕੀ ਸਭ ਅਟਕਾਏ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਰੇ ਕੈਦ ਜਨ ਬਸ ਨ ਬਸਾਏ। ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਜੋਧਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਜੈਕਾਰੇ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋਵਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋਵਣ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਗਜਾ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਖੋ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਹੁ ਸੰਗ ਮੈਂ ਬੋਲਤ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਇਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਿਉ ਖੋਜ ਮੈਂ ਸਭ ਹੀ ਲਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਘੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਾਠੀ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਠੀ ਹੈ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਠੀ ਦੇ ਓਲੇ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜਾ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਕੀਮਤ ਦੀ ਕਾਠੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਬਈ ਕਾਠੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰਬੀਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਘੋੜਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕਾਠੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਲਾਰਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾ ਬੜ ਬੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਕੋਰਾ ਛੋਰ ਚੜਿਓ ਨਿਰਭੀਤ। ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਅਨੁਕੰਪਾ ਪਿੱਠ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੱਥ ਸਦਕਾ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਬੂਝਣ ਲਗਿਓ ਸਹੋ ਅਸ ਖੋਜ। ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਭੈ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ। ਓ ਸਾਚ ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਓਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੀ ਤੇ ਝੂਠ ਕੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਆਪ ਜੈਸਾ ਦਲ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸਕਲ
ਜਥਾਰਥ ਕੈ ਸਮਝਾਇਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹੋ ਕਹੋ ਸੁਨ ਸਾਹੂ ਮੈਂ ਅਲਾਇਓ। ਕਿਹਾ ਉਹ ਚੋਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹੀ ਵਿਧੀ ਚੰਦ। ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਆ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਹੀ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੋਰੀ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ। ਮੈਂ ਸਭ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਪਲਟੇ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਲੀਨਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੁਰਾਏ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਹਿ ਨਾਮ ਕੈ ਵਿਧਿਆ ਛੀਨਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸੀਨਾ ਹੈ। ਸੀਨਾ ਕਿਸਾਨ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਤ ਹੈਗਾ। ਸਰਹਾਲੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸੀਨਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਾ ਹੀ ਸਮਝੋ ਇਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਥੈਲਾ ਵੱਡਾ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਹੁਣ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਆਦ ਚਾਕਰੀ ਧਨ ਪਾ ਮੇਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚਾਕਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ। ਲਿਹੋ ਮੋਲ ਸਮਿਆ ਛੇਹੇਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੋੜਾ ਮੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ 4 ਲੱਖ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ 1.25 ਲੱਖ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, 5.25 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਬਾਕੀ। 5,26,000 ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਾਹੋ ਕੋਪ ਕਿਉਂ ਬਾਦ ਕਰੰਤਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਨਾਇਤ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਰਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਬ ਮੈਂ ਕੋ ਗਹਿਓ ਚਾਹੰਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੌਕੋ ਗਇਓ ਚਾਹੰਤਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤਾਰੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਥਮ ਮੰਗਾਈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਚਾਬੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਰ ਕਰ ਸਾਹੋ ਦਿਖਾਈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਥੈਲਾ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਸਣਕਾ ਕੇ ਚਾਬੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਪੂਰੀ ਨਿਕਾਸਨ ਕੀ ਜੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਤਾਰੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਥਮ ਮੰਗਾਈ, ਕਰ ਮੈਂ ਧਰ ਕਰ ਸਾਉ ਦਿਖਾਈ। ਬਈ ਇਹ ਸਭ ਪੁਰੀ ਨਿਕਾਸਨ ਕੀਜੈ। ਇਹ ਸਭ ਪਰੀ, ਇਹ ਚਾਬੀਆਂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੱਭ ਲਓ, ਚਾਬੀਆਂ ਕਢਵਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੋਤਾਖੋਰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਖੋਲ ਕੁਲਫ ਮੋ ਕੋ ਗਹਿਲੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤਾਲੇ ਖੁਲਵਾ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਮ ਕੈ ਘੋਰਾ ਤੇਜ ਕੁਦਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਛਲਾਂਗ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਲੰਗ ਦੀਵਾਰ ਬਾਰ ਮੈਂ ਆਇਓ। ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਟੱਪ ਕੇ ਘੋੜਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਵਡਰੋਰਾ। ਪਿੱਛੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਅਨਾਇਤ ਖਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਵੇ, ਸੋਂਦੇ ਖਾਨ ਦਰੋਗਾ ਆਪਣੇ ਮੀਨਾਰ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਲੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਪਾਹੀ ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਪਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਉਹ ਭੱਜੋ, ਫੜੋ, ਕੁਝ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜੰਗ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਘੋੜੇ ਲੈ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਸਨ ਬਸਾਏ ਪੀਰੇ ਸਭ ਪੌਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜ਼ਖਮੀ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਦੌੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਦ ਪ੍ਰੇਮ ਮਗਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਸਦਕਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਨੁਕੰਪਾ ਸਦਕਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਸਾਲੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਾਸਾ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਜਹ ਜਹ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉਠ ਧਾਵੈ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਿਕਟੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਘੋੜਾ ਵੀ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਘੋੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੋਇਆ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਗ ਸੁਖੇ ਨਗਾਵਤ ਚਲਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘੋੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਿਆ। ਹੇ ਪ੍ਰਭ ਅਸ ਤੁਸ ਕਰ ਜੇਕਾਰ। ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਖਮ ਕੰਮ ਹੈ, ਔਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਤੁਮ ਬਿਨ ਕੋ ਕਰ ਸਕੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਿਮਾਣਾ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਪ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾ ਕਾਰਜ ਤਿਨ ਹੀ ਕੀਆ, ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰਬ ਸਕਤ ਤਰਮਾਨੁਖ ਲੀਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ, ਮਨੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੀਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤ੍ਰੈ ਲੋਕਨ ਪਤ ਕਰੋ ਸੁਸੀਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਭੈ ਸਹਾਇਕ ਜੈ ਕੈ ਜਾਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੋਈ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਭਾਈ ਰੂਪਚੰਦ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹੋ ਕਾਰ ਕਰਨ ਬਨਿਆਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਾਰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਫੱਬਦਾ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨਿਓ ਸਮੁਦਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ 5 ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਚਾਹੀਏ ਗੋ ਅਬ ਕਰਵਾਇਓ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ 5 ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਵਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨੀ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੋਹਰਾ ਅਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਧੀਏ ਸਕਲ ਕਹਿਓ ਸਹਿਤ ਵਿਸਤਾਰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਦੇਖੋ, ਕੰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਦਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਰਾਜਗੀਰ ਵਿਖੇ 35 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਠਹਿਰੋਗੇ, ਰਾਤ ਰਹੋਗੇ, 2 ਦਿਨ ਰਹੋਗੇ, 3 ਦਿਨ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਚੁਲਾ ਲਓਗੇ। ਲੈਂਟਰ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਨੀ ਹਨ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੱਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਿਵਾਜੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਭਾਈ ਸੁਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ, ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਦਾਰ IPS ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਤਮਾ ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਲਾਲੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਿਉਂ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਾਈਜੀਨਿਕਲੀ ਭਾਫ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ ਬਈ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਿਉਂ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ 2-2 ਲੱਖ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਦਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਦਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਿਦਕ ਤੇਰਾ। ਕਿਤਨੇ ਵਰਦਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਆਖਿਆ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸੀਨਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ ਰਸ ਮੈਂ ਪੀਨਾ, ਔਰ ਬਿਕਾਰਨ ਤੇ ਉਰਹੀਨਾ, ਤੇ ਆਨੰਦ ਕੋ ਮੈਂ ਦੀਨਾ। ਇਤਨੇ ਵਰਦਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕਿ ਕਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿਦਕ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਡਾਇਲਸਿਸ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਸਿਦਕ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਿਦਕੀਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਪੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਕਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਕਰਿਓ, ਸੁਨੋ ਕਥਾ ਸੁਖਸਾਰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਨਾ 38ਵਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਧੀਏ ਸਕਲ ਕਹਿਓ ਸਹਿਤ ਵਿਸਥਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਸਨ, ਪੁਆਇੰਟ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ। ਤੇ ਆਪ ਜੈਸੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਸਾਧ ਸਾਧ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਕੁਝ ਜੈਕਾਰੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਸੰਨਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 14 ਵੋਲੀਅਮ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ, 14 ਵੋਲੀਅਮ, 14 ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਉਪਮਾ ਥੋਰ ਕਹੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਗਾਥਾਵਾਂ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਧ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਗਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦਾ ਵੀ ਕਰੋੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਚੌਪਈ
ਇਹ ਚਰਿਤ੍ਰ ਸਭ ਤੁਮਹੀ ਕੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੌਤਕ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਗਤ ਰੂਪੀ ਇਹ ਚਰਿੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ ਹੈ। ਦਾਸ ਜਾਨ ਜਸ ਮੋਹ ਕੋ ਦੀਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਅਵਤਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੱਦੇ ਲਾਏ, ਗੱਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੂਹਾਨੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਤੁਸਾਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਤਖਤ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਹੋ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਮ ਕੈ ਬੰਦੇ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੁਨਿਓ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਭਾ ਨਰ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਅਚਰਜ ਪਏ ਸੁਨਤ ਚਤੁਰਾਈ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਚਤੁਰ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਜੋ ਮਹਾਨ ਕਾਰਨਾਮਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਸਾਧ ਸਾਧ ਸਭ ਹੋਨ ਭਲਾ ਸੁਨਾਈ। ਭਲਾ ਮਹਾਨ ਮਹਾਨ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਭ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਏਓ ਕਾਰਜ ਤੁਝ ਹੀ ਤੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਨ ਸਕੈ ਜਗ ਮਾਨਵ ਕੋ। ਹੋਰ ਜਗਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਵਿਧੀਏ ਕਰਵਾਇ। ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਵਾਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 5 ਤਖਤ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਹਾਈਐਸਟ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਥਾਰਟੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਤਖਤ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਖਤ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵਾਸੀ। ਚੌਥਾ ਨਾਂਦੇੜ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਈ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ₹1.25 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜੁਗਤੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਉਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਦ ਛਿਨ ਕਰਵੇ ਸਿੱਖ ਪਠਾਇ। ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਚੰਦ ਬਖਾਨ। ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਦੇ ਚੰਨ ਵਾਂਗੂ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, 1000 ਕੋ ਹਮਨੇ ਮਾਨਾ। ਆਖਿਆ ਵੀ 1000 ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਅਬਹੀ ਲਿਆਵੋ ਸਭ ਕਰਵਾਏ। ਹੁਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਸੁਨਤ ਕਰਤ ਪੇ ਨਰ ਸਮੁਦਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੁਨ ਸੁਨ ਕਰਪੁਰ ਗ੍ਰਾਮ ਜੋ ਨੇਰੇ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਜੋ ਨੇੜੇ ਸਨ, ਲੈਨ ਹੇਤ ਚਲੇ ਆਏ ਘਨੇਰੇ। 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ, 5 ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਇੰਝ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੇ 5 ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਦੇਗ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੰਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਗੁਰੂ ਆਪ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਆਂਦਾ। ਹੁਕਮ ਦਿਓ ਦੁੰਧਬ ਬਜਵਾ, ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਏ ਗਏ, ਸਭ ਅਧਿਕ ਪਇਓ ਨਰਿਆ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਨ ਕੀ ਹੋਏ ਪੀਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਦਰਸ ਸ੍ਰੀ ਸੋਢੀ ਬਰਬੀਰ, ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵੀਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਤਿਕ ਕੌਤਕ ਕਰਨੇ ਹਾਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕੌਤਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਰਚੈ ਤਮਾਸਾ ਵਿਵਿਧ ਪ੍ਰਕਾਰੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਦਤ ਅਪਰ ਨਗਰ ਕੇ ਆਏ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਢੋਲਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਡੱਫ ਢੋਲਾਦ ਬਹੁਤ ਬਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਢੋਲਕ ਆਦਿਕ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕ ਮੁਦਤ ਚਿਤ ਹੈ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਸ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਮਹਾ ਕੋਲਾਹਲ ਕੋਲਾਹਲ ਸਭ ਮੈਂ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਨੈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੋ ਅਚਰਜੋਵਾ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਚਰਜਮਈ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਆਇਓ ਸਮੁਦਾਇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਪੰਕਤ ਕਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬਿਠਾਏ, ਪੰਗਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਲਾਗੀ ਗਨਪਾਤੀ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬੈਠੇ ਚਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਬਈ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜ ਆਈ ਸਮਝੋ, ਜੰਗ ਪਿਆ ਸਮਝੋ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਰਾਏ ਜੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਵਾਲਾ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਬੁੱਧੀ ਬਲ ਵਰਤ ਕੇ ਜੋ ਘੋੜੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਭੇਟਾ ਲਿਆ ਕੀਤੇ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸੀਨਾ ਆਦਿਕ ਜੋ ਬਚਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਸਭ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਮੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।